जय जगन्नाथ बंधुगण आज आम जानिबा 4 अक्टोबर 2025 शनिवार दिन द्वादश राशि राशिफल विषय। यही दैनिक राशिफल चंद्रंक गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्रंक गोचर गणना आम जीवन में बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर तिथि और राशि नक्षत्र विषय। आज हेउची 4 अक्टोबर 2025 शनिवार आश्विन शुक्ल पक्ष द्वादशी संध्या 5:09 गते त्रयोदशी। आज धनिष्ठा नक्षत्र दिवा 9:08 गते शतभिषा नक्षत्र। आज कुंभचंद्र अहोरात्र। आजिर सांवत्सरिक श्राद्ध द्वादशी एकधिष्ठ पार्वण। आजिर शुभ बेला प्रातः 5:46 रु 6:34 पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 5:46। आजिर सूर्यास्त संध्या 5:38। आज मिथुन और मीन राशि पुरुष एवं मीन राशि महिला मानक घात चंद्र एवं वृष सिंह और कन्या राशि घात बार। आज पोई और मसूर खाइबा निषिद्ध। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर राशिफल विषय। ता पूर्वरु आम चैनल को जो माने नुआ करी आछंती तले थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु और पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु काहेकि ना आमे अपलोड करिथिबा प्रत्येक वीडियोर नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। आपणक राशि एकादश भाव में चंद्रदेवंक गोचर आपणक परिश्रमर सुखद परिणाम प्रदान करिबा। उत्तम लाभर स्थिति लागी रही। आपणक कार्यक्षेत्र में मान सम्मान वृद्धि हेबार योग रही। नुआ व्यक्ति सहित आपण देखा साक्षात करिवे एवं आपणक सामाजिक क्षेत्रर विस्तार हेबा। पारिवारिक जीवन में परिजनक हितरे करा जाइथिबा प्रयत्न आपणको स्वर्णिम परिणाम प्रदान करिबा। धन संपत्ति रे वृद्धि घटिबा एवं पैतृक संपत्ति मिलिबार पूर्ण संभावना रही। जेकोसी वाद विवादर समाधान आपणक सपक्ष रहिबा। वैवाहिक दाम्पत्य जीवन सुखमय हेबा एवं आर्थिक स्थिति रे सुधार आसिबा। व्यर्थ खर्च कारणरू आर्थिक संतुलन खराब होई पारे। कार्यक्षेत्र रे नुआ योजना लागू करिबा पई उत्तम समय एवं योजनाबद्ध भाव में करा जाइथिबा कार्य आपणको उत्तम परिणाम प्रदान करिबा। किंतु स्वास्थ्य अवस्थार विशेष ध्यान रखंतु। अनिद्रा तथा मानसिक चिंतारू आपण दूरे रुहंतु। आज आपण ओं नमः शिवाय मंत्र जप करंतु शुभफल पाइबे। वृष राशि आपणक राशि स्थान दशम भाव में चंद्रदेवंक गोचर वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र में प्रगति प्रदान करिबा। आपण निज योजना को उत्तम रूप देवे एवं कौशल शिक्षा प्रति जड़ित व्यक्ति को सफलता मिलिबा। पारिवारिक जीवन में परिवार रे सुखद वातावरण लागी रहिबा एवं संपर्क रे सुधार आसिबा। संतान आपणक मार्गदर्शन अनुसरण करिवे एवं आपण जीवन साथी भावना को सम्मान करिवे एवं संपर्क रे प्रेम भाव वृद्धि पाइब। आपणक शक्ति बा धैर्यरू समस्त बाधा विघ्न रे विजय प्राप्त करिवे। विद्यार्थी छात्र छात्री माननकु विशेष लाभ मिलिब एवं आर्थिक स्थिति रे आयर नुआ स्रोतर निर्माण हेब तथा आर्थिक स्थिति आहुरी मजबूत हेबाकु लागिब। कार्य व्यस्तता और धाँ दौड़ा कारणरू आपण व्यस्त रहिबे किंतु लाभर स्थिति उत्तम अनुकूल रहिब। कौनसी विशेष विशिष्ट व्यक्ति सहित आपण देखा साक्षात करिवे जहाँ आपणको भविष्यत रे लाभ प्रदान करिब। आपणक स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रहिब। श्वास संबंधित रोगी को विशेष लाभ मिलिब। शारीरिक थकापन अनुभव करिवे। आज आपण शिवलिंग रे जल अर्पण करंतु शुभफल पाइबे। मिथुन राशि आपणक नवम भाव में चंद्रदेवंक गोचर आपणक पई भाग्यवर्धक रहिब। पूर्वरु करा जाइथिबा निवेशरू आपण उत्तम लाभ पाई परिबे। व्यापार वाणिज्य रे स्थायित्व आसिब।
ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଦେଉଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପିତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ତଥା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କଠୋରତା ଆସିବାର ସଂକେତ ରହିଛି। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲାଗି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ପରିବାରର ଛୋଟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆୟର ନୂଆ ସ୍ରୋତର ନିର୍ମାଣ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବାର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ରହିଛି ତଥା ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କର୍କଟ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଚିନ୍ତିତ କରିବ। କୌଣସି ନିଜ ଲୋକ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଗୋପନୀୟ ତଥ୍ୟ ଓ କାଗଜପତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ସହକାରେ ରଖନ୍ତୁ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ଘଟିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମାତାପିତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପରିବାର ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା କିଛି ଅନାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୁଧାର ଆସିବ ଏବଂ କୌଣସି ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ଅପ୍ରିୟ ସମାଚାର ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିବ। ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୟ ବିଶେଷ ସହାୟକ ରହିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବାଣୀରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଧନଲାଭର ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ଆୟ ବ୍ୟୟର ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା କଠିନ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏକାଗ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ ଏବଂ ଉଦର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବ। ଆଜି ଆପଣ ଶିବ ଚାଲିସା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ସିଂହ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପିତ ହେବ, ଯାହା ପାରସ୍ପରିକ ଲାଭପ୍ରଦ ଭାଗିଦାରୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ ତଥା ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିଛି ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ସୁଖଦ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ସଠିକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ଏବଂ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ। ଭାଇ ତଥା ବନ୍ଧୁମିତ୍ରଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୋଜନାରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ହେବ ଏବଂ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟର ରୂପରେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ ମାନସିକ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରିବି। ଆଜି ଆପଣ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷତିପୂରଣ କରିବାର ଅବସର ପ୍ରଦାନ କରିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିରନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କୁ ରଣନୀତିରେ ପୁନଃ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରିବ। ଆବଶ୍ୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାର ତଥା ବ୍ୟବହାରିକ ରୂପରେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଅବସର ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଦୂର ହେବ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବେ। କୌଣସି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାରମ୍ଭ ମାତାପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆଂଶିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ରାଜକୀୟ ପକ୍ଷରୁ ଧନାର୍ଜନରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣ ନିଜ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦାୟିତ୍ୱ
ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସମର୍ଥନରୁ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ। ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତୁଳା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପରିଚିତଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ଅବଧିରେ ମଧ୍ୟ ସମୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଦୁପଯୋଗ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ରହିବେ। ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ଓ ଅନୁଭବ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷର ଉନ୍ନତିରେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞାର ପାଳନ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ। ମାତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି କୌଣସି ମନମାଳିନ୍ୟ ଥାଏ ତାହା ଆଜି ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସାମାନ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟ ଶିଥିଳତା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ବ୍ୟଥିତ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କ୍ଷମତା ମିଳିବ। ସଞ୍ଚାର କୌଶଳର ଉପଯୋଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟର ବିସ୍ତାର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ବିଛା ରାଶି, ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକାଗ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲମ୍ବା ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଗୃହର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ମାତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବୈଚାରିକ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ। ଗୃହ ସାଜସଜ୍ଜା ଓ ଉପକରଣ କ୍ରୟ କରି ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ରୂପରେ ସ୍ଥିତି କିଛି ଚିନ୍ତାଜନକ ରହିବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅବରୋଧ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅବସରକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବେ। ବ୍ୟାପାର ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିସ୍ତାର ଯୋଜନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତଥା ମନକୁ ଏକାଗ୍ର ଓ ଶାନ୍ତ ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ବାଣୀ ଓ କ୍ରୋଧରେ ସଂଯମତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଧନୁରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପାଇବାର କିଛି ଅବସର ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ଯାତ୍ରା ଲାଭପ୍ରଦ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଏକ ନୂଆ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ତଥା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ ଏବଂ ବିଦେଶରୁ କିଛି ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବାରୁ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି ମାନସିକ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଧାର୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୂଜାପାଠ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକ ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭର ବିଶେଷ ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ମକର ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଏକ ନୂଆ ଆକର୍ଷଣର ସଞ୍ଚାର ହେବ। ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବାଣୀ ଓ ଲେଖନୀରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଖ୍ୟାତିରେ ବିସ୍ତାର ହେବ ଏବଂ ନୂଆ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀର ମଧୁରତାରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ଆସିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସ୍ନେହ ପାଇବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଦେଉଥିବା ଦୂରତ୍ୱ
ଆଜି ସମାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଉତ୍ତମ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆୟର ନବୀନ ସ୍ରୋତରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ ଏବଂ ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ପ୍ରଶଂସା ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଏକ କଠିନ ସପ୍ତାହ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ସଂଯମ ତଥା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ଗୁଣର ସମାବେଶ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ବଢ଼ିଥିବା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତର କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲଢ଼ିବାର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବେ। ବିଦେଶରୁ ସୁଖଦ ସମାଚାର ମିଳିବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ସହାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ। ଭାଇ ତଥା ବନ୍ଧୁମିତ୍ରଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ତଥା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଉତ୍ତମ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧୁରତାର ଭାବ ରହିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଆର୍ଥିକ ପକ୍ଷ ମଜବୁତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କୁ ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବିଶେଷ ରୂପରେ କଳା, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟମ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ଆପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାକିରି ଓ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଅନାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବଧାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥିତି ପରିବାରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ପାରିବାରିକ ସହଯୋଗରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ତଥା ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ ତଥା ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ତଥା ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତ ହୋଇ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ନିର୍ବାହନ କରିବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ବାଣୀରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରିବାରିକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆୟର ନୂଆ ସ୍ରୋତରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।